विकास की राह ते वधदे कदम प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साडे अज के इस प्रोग्राम का विषय है रोज़गार की रीढ़ छोटियां सनअतां। लघु उद्योग या छोटियां सनअतां किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हुंदियां ने, क्योंकि यही उद्योग दूर दुराडे इलाकियां, पिंडां, थावां, कस्बियां विच लोकां नूं रोज़गार पहुंचाउंदियां ने ते शहरां ते पिंडां दे विचकारले आर्थिक पाड़े नूं घटाउंदियां ने। इसे लई इन्हां उद्योगां लई हर देश विच कुछ नीतियां बनाईयां जांदियां ने। भारत विच भी 2006 विच MSME डेवलपमेंट एक्ट यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट लिआंदा गया, जिस दे तहत लघु उद्योगां नूं बहुत सारियां सहूलतां दित्तियां गईयां। समय समय अनुसार इस एक्ट विच बहुत सारियां तब्दीलियां होईयां। लघु उद्योग की ने, MSME डेवलपमेंट एक्ट की है, इस दे तहत केंद्र सरकार वल्लों लघु उद्योगां नूं किहड़ियां सहूलतां दित्तियां जांदियां ने ते अजिहे बहुत सारे सवालों के जवाब लैण लई असीं अपने स्टूडियो दे विच सद्दा दिता है साडे माहर एडवोकेट अरविंद तूमल जी नूं, जो कि ऑल इंडिया वाइस प्रेजिडेंट ने लघु उद्योग भारती दे, जिहड़ी संस्था लघु उद्योगां दे भले लई काम करदी है। सत श्री अकाल सर, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे स्टूडियो विच, साडे इस प्रोग्राम दे विच। नमस्कार जी। सब तो पहला मैं दूरदर्शन जलंधर दा तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि तुसीं इस इशू ते अपने विचार प्रगट करना मैनूं न्योता दिता है। सर, सब तो पहला तो साडे दर्शक ये जानना चाहणगे कि नीति दे पक्ष तो लघु उद्योग तो की मतलब है? लघु उद्योग दे विच जिद्दां इन्हां नूं समॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जांदा सी पहलां जी, जिवें तुसीं अपने संबोधन दस्सिया कि MSME एक्ट बनिया 2006 दे विच जी। उस वेले इहदा नामकरण चेंज किया गया। माइक्रो, समॉल ते मीडियम एंटरप्राइज इन्हां नूं कहंदे ने हुण। सूक्ष्म, लघु ते मध्यम उद्योग ते सचमुच देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ने, क्योंकि जिवें तुसीं रोजगार की गल कीती है जी, 6 करोड़ तो वध MSMEs ने पूरे हिंदुस्तान दे विच, जिहदे विच 12 करोड़ लोकां नूं प्रत्यक्ष रोजगार मिलिया होया है। और साडे पंजाब दे विच भी 1.5 लाख तो वध ये MSMEs ने ते सचमुच देश की ते प्रदेश की प्रगति विच बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। सर, जिस तरह तुसीं दस्सिया कि ये लघु उद्योग ने, इहदे विच जिहड़ा MSME डेवलपमेंट एक्ट आ, उहदा लघु उद्योगां दे विच की योगदान है? हाँ जी, MSMEs दे विच सारे डिफाइन किया होया कि आपां MSME कवांगे किहनूं। जिहड़ी इहदी पहली डेफिनेशन सीगी जदों MSME एक्ट बनिया सी जी, जिन्हां यूनिटां दी इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक सी प्लांट एंड मशीनरी विच, उन्हां नूं माइक्रो यानी कि सूक्ष्म कहा जांदा सी जी। जिन्हां दी 25 लाख तो लैके 5 करोड़ तक सी, उन्हां नूं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि लघु उद्योग कहा जांदा सी। 5 करोड़ तो 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट जिहड़ी प्लांट मशीनरी सी, उन्हां नूं मीडियम इंडस्ट्री कहा जाता सी, मध्यम उद्योग। हुण ही पिछे भारत सरकार ने दी डेफिनेशन चेंज की है। जिहड़ी पहलां प्लांट एंड मशीनरी बेस्ड डेफिनेशन सीगी, उहनूं हुण इन्हां ने टर्नओवर बेस्ड भी कर दिता गया है। ते टर्नओवर के हिसाब नाल 250 करोड़ तक की टर्नओवर दे विच हुण MSME आंदे ने ते प्लांट एंड मशीनरी की भी इन्होंने वधाई है। 1 करोड़ तक माइक्रो की कर दी है, 10 करोड़ तक समॉल की कर दी है ते 50 करोड़ तक इन्होंने मीडियम की कर दी। तो इन्होंने जिहड़ी भी कैटेगरी की फॉल करते हो वो MSME कैटेगरी में उस हिसाब नाल आंदे ने। इहदा क्लासिफिकेशन की गई है तो इन्हों किस प्रकार जिहड़ी केंद्र सरकार ने, क्योंकि केंद्र च मंत्रालय भी वखरा बनया है, पहले इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हुंदी सीगी। लघु उद्योग भारती जिवें तुसीं दस्सिया साडी बहुत बड़ी संस्था है। असीं ही केंद्र सरकार नूं आपां थल्ले फीडबैक दिता सी ते इहदी वखरी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री होनी चाहिए है। तो उस वेले वसुंधरा राजे जी सिंधिया पहली मंत्री केंद्र च बने सन ते MSME वास्ते वखरी मिनिस्ट्री उस वेले बनाई गई सी। उस च डिफाइन किया गया सी कि लघु उद्योगां नूं MSME सैक्टर नूं ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके, इहनूं ध्यान च रखते हुए नीतियां बनन, इस करके एक्ट बनाया गया सी। तो सर ये दसो कि जदों किसी ने लघु उद्योग शुरू करना हुंदा है तो उहदे वास्ते की चीज़ां की लोड़ पैंदी है ते किस तरीके नाल कोई लघु उद्योग अपना चालू कर सकदा? हाँ जी, लघु उद्योग जिन्हां ने अपनी समॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करनी होवे, उन्हां नूं हर जिले विच एक नोडल एजेंसी है, जिद्दां स्टेट गवर्नमेंट ने जुड़ी है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीयल सेंटर्स जी, DICs। स्टेट गवर्नमेंट दे यही अदारे जिहड़े स्टेटां विच काम कर रहे हैं। किसी ने भी उद्योग शुरू करना है और DIC विच जाएगा, उन्हें किहड़े NOCs लैणे ने, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स लैणे ने, वो सारे गाइडेंस इन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीयल सेंटर तो मिलेगी जी। और एक MSME
ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਬੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਭ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, DIC ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਫਾਰ ਮਾਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੇਮ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਐਨਓਸੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਐਨਓਸੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ DICs ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NOC ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਸਕਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ MSMEs ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਵਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਬਹੁਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਐਸਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕਿੱਲ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨੇ ਕੁ ਸਕਿੱਲ ਉਹ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਵ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰॉ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਅਨਸਕਿਲਡ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਲ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਟਅਪ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੌਬ ਵਰਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵਰਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ DIC ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ DIC ਵਾਲੇ MSME ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਅਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਲ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ 250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੇ MSME ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਪਲਾਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ
ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3-4 ਹੀ EMPLOYEES ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਾ MSME ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ SSI ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ MSME ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਦਯਮ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਮੀਡੀਅਮ ਸੂਖਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਲ ਇਦਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ MSME ਐਕਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, और 8-9% ਸਮਾਲ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਥੋੜੀ, ਔਰ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ, ਉਦਯਮ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, क्योंकि जिस वक्त तुम बैंक का खाता खोलोगे, कोई नाम तो फर्म का सोचोगे, तुम GST नंबर अप्लाई करोगे, फिर तुम उद्यम आधार नंबर लोगे, वही आधार नंबर तुहाडा बेसिस है। जिवें तुसीं कल नूं गवर्नमेंट च कोई माल बेचना है गवर्नमेंट सैक्टर दे विच, तो सरकार दा एक जेम पोर्टल बनया होया है। हुण सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिता है कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰॉ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਫਿਰ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MSME ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ DICs ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ MSME ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? CSIRs ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ IITs ਨੇ, ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਨ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਨਵੈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਤਾ ਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਗੀ ਹੋਈ हैं जी, लेकिन ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ?
हाँ जी बिल्कुल, ये भी एक क्योंकि मार्केटिंग करनी है, बड़ा माल बेचना है और उस तो बाद ਉਹਦੀ पेमेंट भी लेनी है। और कई बार ਜਿਹੜੀ पेमेंट्स ने ਉਹ पेमेंट्स ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ नहीं ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਈ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। 45 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਥਰੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਆਜ਼ੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਿਕਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ 3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਛੂਟ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ GST ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਬਨਸਮ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟਰਨਾਂ ਹੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲੇ ਔਰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਬਣਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਾਈਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨਸ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੁਕ ਗਈ, ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ EMIs ਦੇਣੇ ਸੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸੀਗੀ, ਵੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕਿ 35% ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦਮੀ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਿੰਮਤੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ MSME ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ? देखो जी, ये तो इंडस्ट्री जिवें इंडस्ट्री इत्थे होंदी, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उस तो बाद प्राइवेट लिमिटेड फर्म ने, एक LLP भी आई है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी आ गई ने जी। इस प्रकार ये बंदे की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तुहाडे को इहदे विच गवर्नमेंट वाला कोई ऐसा है नहीं कि तुसीं किन्नी इंडस्ट्री अपने नाम ते नहीं खोल सकते। प्रोप्राइट ओनरशिप कदी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जिवें कि पार्टनरशिप भी हैगी है जी। तो ये तो इहदे विच कोई रिस्ट्रिक्शन तो उस प्रकार की है नहीं। गवर्नमेंट वालों कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और काफ़ी लोग कई जगह पार्टनर होंगे। ये कोई हाले तक तो कोई ऐसा नहीं गवर्नमेंट वालों रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई जी। सर जिहड़ा MSME डेवलपमेंट एक्ट दे विच हुण जिहड़े कुछ दिन पहलां ही जिहड़े बदलाव किए गए ने, तुसीं उन्हां दा की असर देखदे हो आउण वाले समय विच? हाँ जी, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि इहदे विच डेफिनेशन चेंज की गई है जी। पहले सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट बेस सी जी, तो हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਮਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਿਟਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਤੋਂ ਸਮਾਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰयास ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਬਰੀਕ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਚੇਂਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਠਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਅਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਟਰਨਓਵਰ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਕਮਰਸਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ MSME ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਲੇ ਥੱਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹਾਲੇ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਬੈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, MSME ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਵਨ GST ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 28% ਤੋਂ 18% ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਈਟਮਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, GST ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਨ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SC ST ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ MSME ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਵੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਣੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।